Good morning, Pillalu. Welcome back to another Sunday. So, are you excited today to praise and worship the King and learn new things? Pillalu, you're going to start a new service today. So, get ready in the spirit. Okay? Let's have a small word of prayer. ప్రభా నీకు వందనాలు. ఈ దినము నా ప్రభు మాకు ఇచ్చిన కొత్త దినమును బట్టి నేను ఆరాధించడానికి మాకు చూపిస్తున్న కృపను బట్టి వందనాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కీపింగ్ us safe till now. Help us to have a wonderful time in this service. Help us to learn new things in your presence and help us to be your children. In Jesus' name we pray. Amen. Let's go into praise and worship. Hey kids, God has broken every chain and shackles, so we're gonna praise Him now. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke my chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke my chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Been through the fire and the rain, bound in every kind of pain, but God has broken every chain. So let me go right now. Through the fire and the rain, bound in every kind of pain, but God has broken every chain. So let me go right now, right now. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke my chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke my chains, now I can lift my hands. I'm gonna praise you. 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 Hey kids, the Bible says that we ought to love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul and strength. Are you ready to praise Him this morning? Praise Him with your whole heart, praise Him with your body too. Praise Him 'cause He's worthy. I'll tell you what you're all gonna do. Praise Him with your whole heart, praise Him with your body too. Praise Him 'cause He's worthy. I'll tell you what we're all gonna do. So jump to the left, slide to the right, clap 3 times, pose for a 5. Lift your hands in the air, wave them all around, stomp your feet, shake the ground. So jump to the left, slide to the right, clap 3 times, pose for a 5. Lift your hands in the air, wave them all around, stomp your feet, and make a holy sound. We don't praise Him, we don't praise Him. He said that the rocks will cry out. If we don't praise Him, if we don't praise Him, He said that the rocks will cry out. If we don't praise Him, if we don't praise Him, He said that
సాధించలేనిది లేనే లేదు, జయించలేనిది లేనే లేదు, అసాధ్యమైనది లేనే లేదు, విజయం ఎప్పుడు నాదే. నేను సాధించలేనిది లేనే లేదు, జయించలేనిది లేనే లేదు, అసాధ్యమైనది లేనే లేదు, విజయం ఎప్పుడు నాదే. ఓ, 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 ఓ. ఎన్ని కట్లు నాకెదురైనను, జలములు నాపైకి లేచినను. ఎన్ని కట్లు నాకెదురైనను, జలములు నాపైకి లేచినను. సంఖ్యలు నన్ను విడదీసినను, శత్రు గోడలు అడ్డుగా నిలచినను. సంఖ్యలు నన్ను విడదీసినను, శత్రు గోడలు అడ్డుగా నిలచినను. నేను సాధించలేనిది లేనే లేదు, జయించలేనిది లేనే లేదు, అసాధ్యమైనది లేనే లేదు, విజయం ఎప్పుడు నాదే. నేను సాధించలేనిది లేనే లేదు, జయించలేనిది లేనే లేదు, అసాధ్యమైనది లేనే లేదు, విజయం ఎప్పుడు నాదే. విజయం ఎప్పుడు నాదే, విజయం ఎప్పుడు నాదే. God, your presence is enough for us this morning. సన్నిధియే చాలు, యేసయ్యా. నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము, నలిగి ఉన్న వారిని బలపరచును, చెరలోనున్న వారికి స్వాతంత్రము. నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము,
మహిమపరుస్తున్నాను. ఓ జీసస్, oh you're strengthening us in your presence this morning. నా కొరకే నీవు, నీ కొరకే నాకు భయమే లేదు, నాకు భయమే లేదు, దిగులే లేదు. నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. యేసయ్యా, 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 యేసయ్యా. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీవుంటే చాలయ్యా, చాలయ్యా. యేసయ్యా, యేసయ్యా. యేసయ్యా, మీరు మాతో ఉంటే ఈ లోకంలో మేము భయపడాల్సింది ఏది లేదు. నీ సన్నిధి ఎల్లప్పుడూ మాతో ఉన్నందుకు వందనాలు ఉదయకాలం. I thank you that Christ in us is the hope of glory. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. హాయ్ పిల్లు, ప్రైజ్ లార్డ్. మీరందరూ మంచిగా వర్షిప్ చేశారు కదా. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ టైంకి వచ్చేసాం కదా. సో ఫస్ట్ బియాటిట్యూడ్ వల్ల మనం నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు. అన్న ఏంటి ఇప్పుడు బియాటిట్యూడ్ నేర్చుకోబోతున్నాం, కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, నువ్వేనంత డల్గా పెట్టావు నీ ఫేస్ని. సరే ఓకే. నా ఏదో ఉంది, చెప్పు. ఏం కాదు, పర్లేదు, చెప్పు. ఏమైంది ఇప్పుడు? అంటే ఏమైందంటే నేను, నీకు తెలుసు కదా, చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ కార్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను. నా బర్త్డే కూడా మొన్న అయిపోయింది. నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఎప్పుడన్నా అది కొనుక్కుందామా, దాంతో ఆడదామా అని. కోర్స్ నాకు చాలా ఉన్నాయనుకో, కానీ అది ఒక్కటి లేదని చిన్ని ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్తో ఉన్నాను. మరి నువ్వు నాకు కొనిపిస్తావా? నా దగ్గర పాకెట్ మనీ కొంచెం ఉన్నాయి కదా. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. అయితే ఒక పని చేద్దాం, నెక్స్ట్ బర్త్డే లోపల మనం ఏం చేద్దాం అంటే మన మనీ, పాకెట్ మనీని సేవ్ చేసుకొని నీకు అది గిఫ్ట్ వేస్తాం, ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎస్. సో పిల్లలు ఇప్పుడు లెసన్ హ్యాపీగా స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఓ ఎస్. సూపర్ పిల్లలు. సో మీ వర్క్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఇవాళ నేర్చుకోబోయే ఫస్ట్ బియాటిట్యూడ్ ఏంటంటే చెప్దామా? Yes, blessed are the poor in spirit, and theirs is the kingdom of heaven. Amen. Yes పిల్లలు. సో ఈ బియాటిట్యూడ్ గురించి వాళ్ళు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. మరి బ్లెస్సెడ్ ఆర్ ద పోర్ అండ్ స్పిరిట్ అంటాం. ఈ పోర్ అనే మాట చాలా మంది చాలాసార్లు వినుంటాం కదా. చాలాసార్లు వినుంటాం. అంటే ఏంటి పిల్లలు? పోర్ అంటే వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ ఫుడ్ లేకపోవటం, సఫిషియెంట్ షెల్టర్ లేకపోవటం, వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళ దగ్గర లేకపోతే ఏమంటాం? పోర్ అని చెప్పి అంటాం. కరెక్టే. పోర్ అంటే అందరికీ తెలుసు. మరి పోర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అంటే ఏంటి మని? అదే ఇవాళ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు. ఏసై దగ్గరికి కానీ దేవుడి దగ్గరికి కానీ మనం వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు ఏం చేయాలంటే మనం శ్రేయాను కావాలి అని చెప్పి ఆ హంబుల్ హార్ట్తో వెళ్ళాలంట పిల్లలు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు పూర్ పీపుల్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ నాకు కొంచెం రైస్ కావాలి, కొంచెం నాకు తినడానికి కావాలి, ఏమన్నా ఇస్తావా? కొంచెం వాళ్ళు నాకు పడుకోవటానికి ప్లేస్ లేదు, మీ ఇంట్లో రూమ్ కావాలి, అలా యాటిట్యూడ్తో అడుగుతారా పిల్లలు? నో, వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా ఆశ కలిగి మనం హెల్ప్ చేస్తారేమో, నువ్వు ఇస్తావేమో అని చెప్పి ఆ హంబుల్నెస్తో వాళ్ళు అడుగుతారు పిల్లలు. సో మనము ఏం చేయాలంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ హంబుల్ హార్ట్ కలిగి, యేసయ్యా నువ్వు ఈరోజు నాకు కావాలి, దేవా ఈరోజు నువ్వు నాతో పాటు ఉండాలి, నేను స్కూల్లో ఈరోజు ఇది చేయబోతున్నాను అని చెప్పి దేవుడిని మనం ఇన్వైట్ చేయాలంట దేవుడి దగ్గరికి. అలాగా వెళ్ళి అడగాలంట పిల్లలు. ఇప్పుడు మీ అందరికి ఇంకా అర్థం అవడానికి నేను ఒకటి చెప్తాను. మనందరికీ చాలా టాలెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో అన్న, నీకేం టాలెంట్ ఉంది? నాకు దేవుడు చాలా మంచి టాలెంట్స్ ఇచ్చారు. డాన్స్ చేసే టాలెంట్ ఇచ్చారు, మంచిగా మాట్లాడే టాలెంట్ ఇచ్చారు, ఇంకా చిన్న చిన్నవి చాలా ఇచ్చారు.
సో పిల్లలు మీకు కూడా చాలా టాలెంట్స్ ఉంటాయి కదా. కొంతమందికి పెయింటింగ్ చేయటం చాలా ఇష్టం అని చాలా బాగా చేయగలరు చిన్న ఏజ్లోనే. కొంతమంది మ్యూజిక్ బాగా ప్లే చేయగలరు, కొంతమంది డ్యాన్స్ బాగా చేయగలరు అని చెప్పారు. కొంతమంది అయితే మల్టీ టాలెంటెడ్ ఉంటారు పిల్లలు కదా. సో ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఈ టాలెంట్స్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు దేవుడికి దూరంగా ఉంటాం అన్నమాట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు స్కూల్లో నీకు చక్కగా అదేంటి నీకు ఏదైనా మంచి కాంపిటీషన్ పెడతాను, నేను ఇది ఈజీగా చేసేయగలను అని చెప్పి దేవుడి దగ్గర హెల్ప్ అడగం మనం. దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నాకేం అవసరం లేదులే, నేను ఐ కెన్ మేనేజ్ మై సెల్ఫ్ అలాగా అనుకుని ఏం చేస్తామంటే మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకుంటాం. కానీ దేవుడి దగ్గరికి ఆయన నువ్వు కావాలి సయా, నువ్వు నాతో పాటు ఉండాలి అని చెప్పి మనం అడగం పిల్లలు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ మన రిలేటివ్స్ లేదా మన పేరెంట్స్ కూడా మనల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారనమాట. నువ్వు ఇది బాగా చేసావు, నీకు అసలు ఎవరు హెల్ప్ అవసరం లేదు, నువ్వు ఒక్కడివే అని చెప్పి. అది ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని కొన్నిసార్లు దేవుడి దగ్గర దూరం చేస్తుంది అన్నమాట పిల్లలు. ఎలా అంటే నేను ఏదైనా చేసేయగలను, నాకు ఇవాళ దేవుడితో మాట్లాడడానికి టైం లేదు, ఇవాళ నాకు చాలా ఎక్కువ వర్క్ ఉంది ఎందుకంటే నేను చాలా టాలెంటెడ్ కదా. ఇలా చాలామంది అలా చేస్తాం పిల్లలు. కానీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసయ్యా నువ్వు నాకు కావాలి, నా టాలెంట్ని నేను ఇది మంచిగా నేను నా లైఫ్లో నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి, నేను ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు కావాలి అని చెప్పి దేవుడి దగ్గరికి ఆ హంబుల్నెస్తో వెళ్తాం పిల్లలు. ఇదంతా ఒకటైతే ఇంకొకరు ఉన్నారు. ఎలాగా ఇందాక అన్నీ ఉన్నాయి కానీ నాకు రిమోట్ కంట్రోల్ కాల్ లేదని బాధపడ్డారు కదా. సో మనం కూడా కొన్నిసార్లు బాధపడతాం. మనకి మంచి ఇల్లు ఉంటుంది, మంచి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, సో మంచి స్కూల్లో మనం చదువుకుంటాం, ఇన్ని ఉన్నా ఆ ఒక్కటి లేదని మనం ఫీల్ అవుతాం పిల్లలు కదా. ఆ ఒక్కటి ఏం ఇవ్వరులే, ఏం ఉండదులే అని చెప్పి లేని వాటి కోసం మనం ఫీల్ అవుతాం పిల్లలు. కానీ ఈ పోర్ అండ్ ద స్పిరిట్ని మనం మన లైఫ్లో ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి లేకపోయినా సరే యేసయ్యా నువ్వు నాకు కావాలి, నువ్వు ఇవన్నీ ఇవ్వలేకపోయినా పర్లే, నాకు ఈ కొన్ని ఇచ్చావు కదా, నాకు కావాల్సింది ఇచ్చావు, దానికోసం నేను బాధపడను, నువ్వు ఇవాళ నాకుంటే చాలు అని ఎప్పుడే దేవుడి దగ్గరికి ఆ ఆశ కలిగి వెళ్తామో పిల్లలు, అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే మనతో పాటు వస్తారంట, మనతో పాటు నడుస్తారంట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక నిన్ను గిఫ్ట్ గురించి అడిగితే దేవుడు మనకి కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చేస్తారా? ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే యేసయ్యని మనం ఇన్వైట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? మనం చాలా ఉందని ఒకవేళ నాకు లేదని చెప్పి దూరంగా వెళ్ళిపోవటం, నీకు చాలా ఎక్కువ ఉన్నా సరే ఏం చేస్తాం పిల్లలు, మనం దేవుడిని మర్చిపోతాం. చాలా లేనప్పుడు కూడా, ఏమి లేనప్పుడు కూడా యేసయ్య నాకేం చేయలే అని వెళ్ళిపోతాం. సో రెండూ తప్పే అనమాట. ఉన్నా లేకపోయినా మనం ఏం చేయాలి, వి నీడ్ టు ఇన్వైట్ గాడ్. ఆమేన్. సో పిల్లలు, ఈ పూర్ అండ్ ద స్పిరిట్ అనేది యాటిట్యూడ్ మనలో ఉండాలి పిల్లలు. ఆ యాటిట్యూడ్ ఏంటి, మనం ఇదివరకు ఇంట్రడక్షన్లో నేర్చుకున్నాం ఏంటిది, బి యాటిట్యూడ్. ఎస్ కదా పిల్లలు, మనం మీ యాటిట్యూడ్ అని నేర్చుకున్నాము, బి యాటిట్యూడ్ అని నేర్చుకున్నాం. సో మరి ఇది మనకు ఉండాలా అవసరం లేదా? డెఫినెట్గా మనం దీన్ని కలిగి ఉండాలి. ఎస్. సో ఈ మీ యాటిట్యూడ్ అనేది పిల్లలు ఏంటి మనలో ఉంచుకోవాలా, ఖచ్చితంగా ఉంచుకోకూడదు. సో ఈ పోర్ అండ్ ద స్పిరిట్ అనే బి యాటిట్యూడ్ని మనం క్యారీ చేయాలి పిల్లలు. ఆమేన్. సో ఇంకొకటి చెప్పిన పిల్లలు, జేమ్స్ చాప్టర్ 4 verse 10లో ఏమని ఉంటుందంటే, హంబుల్ యువర్ సెల్స్ బిఫోర్ ద లార్డ్ అండ్ హీ విల్ ఎగ్జాల్ట్ యూ అని చెప్పి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దేవా నేను నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను, నా టాలెంట్స్ అన్నిటితో నీ దగ్గరికి వస్తున్నా, నేను ఎంత బాగా చేసినా నీ దగ్గరికి వస్తున్నా, నా దగ్గర ఏమి లేకపోయినా నీ దగ్గరికి వస్తున్నా అని ఆ హంబుల్ హార్ట్తో వెళ్తాము, ఏమవుతుందంటే యేసయ్య మనల్ని బ్లెస్ చేస్తారనమాట, దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు పిల్లలు. ఓకే. సో ఈ పోర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అనే యాటిట్యూడ్ మనలో ఉంటే ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తారంటే యేసయ్య. అదేంటో తెలుసా? ఏంటిదంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్. మనం విన్నాక ఏ వర్స్తో స్టార్ట్ చేసాం పిల్లలు, బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పోర్ ఇన్ స్పిరిట్ ఫర్ దేర్స్ ఇస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ కదా పిల్లలు. సో ఎప్పుడైతే ఈ యాటిట్యూడ్ మనలో ఉంటుందో దేవుడు ఏమిస్తారంట, మనకి ఆ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ని ఇస్తానని దేవుడు చెప్తాను. ఓకే. సో పిల్లలు, ఈ యొక్క లెసన్ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను పిల్లలు. మీ దగ్గర సపోజ్ నీకు ఇష్టమైన ఒక కార్ చెప్పు. నాకు ఆడి అంటే ఇష్టం. సో పిల్లలు, కొంతమందికి బెంజ్ అంటే ఇష్టం, కొంతమందికి ఫెరారీ. సో ఒక్కొక్క ఫీచర్స్ని బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటే ఇష్టం ఉంటుంది కదా. సో నీ దగ్గర ఆ కార్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏం ప్లాన్ చేసుకుంటావు? కొత్త కార్ అది. ఫస్ట్ అయితే ఎవ్రీ సండే చర్చ్కి వేసుకెళ్తాను.
ఓకే. తర్వాత లాంగ్ డ్రైవ్స్కి వెళ్తాను, ఓకే. మంచి సైట్ సీయింగ్ అని మంచిగా ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్ టైం స్పెండ్ చేయడానికి తీసుకెళ్తాను. ఓకే పిల్లలు. సో అన్న చెప్పాడు చాలా లాంగ్ డ్రైవ్కి చక్కగా తీసుకొని వెళ్తాడంట. ఇప్పుడు అన్న మీ దగ్గర కీస్ లేవు అంత మంచి కార్కి, అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఏం చేస్తావు, డిసప్పాయింట్ అయి కూర్చుంటాను. సో ఆ కార్ ముందుకు వెళ్ళదా కీస్ లేకపోతే? వెళ్ళదు. ఎస్. సో పిల్లలు ఏంటో తెలుసా, ఈ కార్ కీస్ ఈజ్ ద జీసస్ అనమాట. జీసస్ ఇస్ ద కీ టు అవర్ లైఫ్స్. ఏసే ఎప్పుడు వస్తారు పిల్లలు? మనం ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు. మనం ఎప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తాం? ఈ పోర్ అండ్ స్పిరిట్ అనే యాటిట్యూడ్ మనలో ఉన్నప్పుడు అనమాట. ఈ కార్కి చాలా ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు. మంచి బ్లాక్ కలర్ ఉండొచ్చు, మంచి స్పీడ్ వెళ్తుంది, ఏసీలో వెళ్తుంది, చాలా స్మూత్గా లాంగ్ డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నా కీస్ లేకపోతే ఏమైంది పిల్లలు? అక్కడే ఉండిపోయింది కదా. మన లైఫ్లో కూడా మనకి చాలా టాలెంట్స్ ఉండొచ్చు, మనకి చాలా బ్లెస్సింగ్ ఉండొచ్చు, కానీ జీసస్ అనే కీ మన దగ్గర లేకపోతే మనం అక్కడే ఉంటాం అన్నమాట. ఇంకా 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 ఎదగలేము పిల్లలు. సో వీ నీడ్ టు ఇన్వైట్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ పిల్లలు. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? when we are having the spirit of being poor అంటే స్పిరిట్లో పోర్గా ఉండటం, అంటే దేవుడి దగ్గర హంబుల్గా ఉండటం పిల్లలు. ఓకే. ఎస్. ఓకే పిల్లలు, మరి మీరందరూ లెసన్ నేర్చుకున్నారు కదా. మరి మనం బైబిల్లో నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే. ఎస్. ఓకే పిల్లలు, మనం చూసినట్లయితే ఈ ఒక లెసన్కి హీరో హైలైట్ ఎవరంటే పీటర్ అనమాట. సో మీరు మీ యొక్క బుక్లో సెకండ్ పేజ్ టర్న్ చేసినప్పుడు మీరు బాక్స్లో చూడొచ్చు పిల్లలు, పీటర్ గురించి రాసి ఉంటుంది. పీటర్ ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే హీ క్యారీడ్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ పూర్ ఇన్ స్పిరిట్. అండ్ బుక్ ఆఫ్ మాథ్యూ, గాస్పెల్ మాథ్యూలో చాప్టర్ 16:19లో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, జీసస్ అంటారు అక్కడ, ఐ విల్ గివ్ యూ ద కీస్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అని ఉంటుంది. సో మనం నేర్చుకున్న రీతిగా మనకి కీ ఏంటిది? బీయింగ్ పూర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. సో మీరందరూ కూడా అది కలిగి ఉండాలని ఈ యొక్క వీక్ మనం నేర్చుకున్న ఈ లెసన్ని మీరందరూ ఈ వీక్ అంతా మెడిటేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎస్ పిల్లలు, మనం క్లోజ్ చేసుకునే ముందు ఒక్కటి మీకు చూపిస్తాను, మీరు కూడా అక్కడ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు. ఇదేంటి తెలుసా? బీహైవ్. తెలుసా పిల్లలు? బీస్ అన్నీ వచ్చి చేరుంటాయి అనమాట. మనం బీ యాటిట్యూడ్ అని నేర్చుకుంటున్నాం కదా. సో నేనేం చేశానంటే ఈ బీహైవ్ మీద ఒక చిన్న బీని స్టిక్ చేశాను. దీని మీద ఏం రాశానంటే ఆ బీ యాటిట్యూడ్ అనమాట. ఇది బీ, దీనిపైన ఉన్నది యాటిట్యూడ్. సో రెండు కలిపి బీ యాటిట్యూడ్ కదా. సో పోర్ అండ్ స్పిరిట్ అని చెప్పి నేను రాసుకున్నాను అనమాట. సో ఎవ్రీ వీక్ మనం దీని మీద ఒక్కొక్క యాటిట్యూడ్ని తీసుకొని మనం అన్నీ సెట్ చేసుకొని దీన్ని చూస్తూ మనం ఏం చేయబోతున్నాం? ఫాలో అవబోతున్నాం పిల్లలు. ఓకే. ఎస్. ఓకే పిల్లలు, మరి లెసన్ అయిపోయింది, చిన్న క్రాఫ్ట్ చూశారు. మరి ఇప్పుడు మీరు అందరూ మెమరీ వర్స్ నేర్చుకోవాల్సిన టైం వచ్చేస్తుంది. ఎస్. ఓకే. సో మనం ఈ రోజు నేర్చుకోబోయే మెమరీ వర్స్ ఏంటంటే మాథ్యూ చాప్టర్ 5:3. సింపుల్ పిల్లలు, మీరు ఇప్పుడు లెసన్ అంతా వినుంటారు. ఒక 4-5 టైమ్స్ దాన్ని రిపీట్ చేస్తూ మౌనికక్క చెప్పింది, నేను చెప్పినాను. ఏంటిదంటే, బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పోర్ ఇన్ స్పిరిట్ and theirs is the kingdom of heaven. మళ్ళీ చెప్పండి నాతో పాటు, blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Good. God bless you పిల్లలు. హాయ్ పిల్లలు, సో వీఆర్ హియర్ ఫర్ ద డిఐవై టైం. సో ఇవాళ మనం చేస్తున్న డిఐవై మీకు వర్క్బుక్లో వెనకాల లేదు పిల్లలు. సో మీకు ఈ యూట్యూబ్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు ఒక లింక్ ఉంటుంది. సో అది ఓపెన్ చేసుకుని మీరు ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకుని ఎప్పుడన్నా యూ కెన్ డూ దిస్ డిఐవై. ఓకే. సో ఇవాళ మనం నేర్చుకున్న లెసన్ పేరేంటి పిల్లలు? బీయింగ్ పూర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ కదా. బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పూర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఫర్ దేర్స్ ఇస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అన్నారు యేసయ్య. సో ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చెప్పేస్తాను మీకు డిఐవైకి వెళ్ళే ముందు. పూర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అంటే రియలైజింగ్ అవర్ నీడ్ ఫర్ గాడ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్. Okay పిల్లలు, I'll repeat it. Realizing our need for God in all things. So ఇవాళ హీరో హైలైట్ ఎవరు మీకు గుర్తుందా? ఇట్ ఇస్ పీటర్. సో పీటర్ తన లైఫ్లో ఎలాగ పోర్ ఇన్ ద స్పిరిట్గా ఉన్నారు అనేది డిఐవై నుంచి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే పిల్లలు. సో ఇన్ ద లింక్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 pages అనమాట. ఒకటి వచ్చి వేవ్స్ ఉంటుంది సీలో, అండ్
ఇక్కడ 3 ఇమేజెస్ ఉంటుంది, జీసస్, పీటర్ అండ్ ద బోట్. సో ఈ పేజ్లో ఉన్న 3 క్యారెక్టర్స్ని పిల్లలు యూ కెన్ కట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా 3 ఇమేజెస్గా మీరు కట్ చేసి దీనికి కింద స్టిక్స్ పెట్టేసేయండి, సరేనా? ఆ తర్వాత యూ కెన్ కలర్ దీస్ 3 ఇమేజెస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ కట్ దీస్ వేవ్స్. ఇక్కడ నుంచి చిన్న స్లిట్స్ పెట్టుకుంటే పిల్లలు ఈ స్లిట్స్లో నుండి మీరు ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సో మీకు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉంటుంది. సో పిల్లలు ఈ డిఐవై మనం ఎందుకు చేసామంటే వాట్ కెన్ వి లర్న్ ఇస్, ఒకసారి యేసయ్య అంట ప్రార్థన చేసుకోవడానికి మౌంటైన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారంట నైట్ అంతా. ఆ లోపు పీటర్ తన ఫ్రెండ్స్ డిసైపుల్స్ అందరూ బోట్లో ఫిషింగ్కి వెళ్ళారు సీలో. ఓకే, సో ఆ నైట్ అంతా వాళ్ళు చాలా ఏమంటారు పెద్ద స్టామ్ వచ్చి వాళ్ళందరూ భయపడతా ఉన్నారంట పిల్లలు. అయితే యేసయ్య మార్నింగ్ ఎప్పుడో నడుచుకుంటా వస్తున్నారంట వేవ్స్ మీద. యేసయ్య యూజ్డ్ టు వాక్ ఆన్ ద వాటర్, బైబిల్లో ఉంది కదా. సో ఎప్పుడైతే యేసయ్యని చూస్తారో పీటర్ అంటారు, యేసయ్య అది నువ్వే అయితే నన్ను నడిచి రమ్మని పిలువు అని అంటారు. అప్పుడు వెంటనే పీటర్ స్టార్ట్స్ వాకింగ్ ఆన్ ద వాటర్. ఈలోపు యేసయ్యని చూడకుండా పీటర్ అంట పిల్లలు చుట్టూ ఉన్న స్టామ్స్కి వేవ్స్కి చూసి భయపడిపోతా వెంటనే మునిగిపోవడం ప్రారంభించారు. అప్పుడు యేసయ్యని అడుగుతారు, గట్టిగా ఏడ్చేయమంటే లార్డ్ సేవ్ మీ. అప్పుడు పిల్లలు మాథ్యూ చాప్టర్ 14:31 ఏముంటుందంటే జీసస్ రీచ్డ్ అవుట్ టు పీటర్ అండ్ కాట్ హిస్ హ్యాండ్ అంట. సో పిల్లలు యేసయ్య ఏం చేస్తారంటే తన చెయ్యి చాచి పీటర్ని మునిగిపోకుండా పట్టుకుంటారు పిల్లలు. సో పీటర్ ఏమంటారు, నేను వెళ్ళిపోతాలే, నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాలే అనుకోలా. అక్కడ జీసస్ యొక్క నీడ్ ఏంటో తను గ్రహించాడు. లార్డ్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ మీ, యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ మీ అని చెప్పి పీటర్ అక్కడ హీ ఆస్క్స్ డిజైర్స్ ఫర్ జీసస్ అనమాట. సో పిల్లలు మనం కూడా ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్లో కొన్నిసార్లు వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారులే, లేదంటే నేనే చేసేసుకోగలనులే ఇది అని వాళ్ళు ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు పూర్ ఇన్ ది స్పిరిట్ కాదు. కానీ ఇందాక మీకు డెఫినేషన్ చెప్పా కదా, ఇట్ ఈస్ రియలైజింగ్ అవర్ నీడ్ ఫర్ జీసస్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్. సో మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, హ్యాపీగా ఉన్నా, సాడ్గా ఉన్నా, కష్టమైన ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, వీ నీడ్ టు కాల్ అవుట్ ఫర్ జీసస్ అండ్ హీ విల్ రీచ్ అవుట్ ఫర్ అస్. Okay పిల్లలు, I hope you enjoy doing this DIY. Let us have a small word of prayer and close this service. తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. ఈ దినము సర్వీస్ అంతట్లో మీరు మాతో మా బిడ్డలతో ఉన్నారు, నీకు వందనాలు ప్రభా. యాజ్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్, హెల్ప్ us to be poor in the spirit and always reach out to you Lord in our good times and our tough times. ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా నా ప్రభా నిన్ను మేము కోరుకునే బిడ్డలుగా, నీ ప్రెజెన్స్కి ఎప్పుడు ప్రయారిటీ ఇచ్చే బిడ్డలుగా ప్రభా, నిన్ను మేము మొరపెట్టడానికి మీరు ఎప్పుడు మమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటారని నమ్మి నా ప్రభా హెల్ప్ us to always Lord reach out to you and I pray that all through this week ఈ వారం అంతా మా బిడ్డలతో మీరు ఉండండి, నడిపించండి. అన్ని యాక్టివిటీస్లో కూడా బిడ్డలకు మీరు తోడుండి సహాయం అందించండి. Let your presence always be with us. In Jesus' most precious name, I ask and I pray. And everybody said, Amen. Goodbye, Pillalu. See you next week.